আজকে আমরা দেখব সার্ভিং এর অংশটা। এক নম্বর দেখব, ইন দ্য জিওমেট্রিক সার্ভিং দ্য কার্ভেচার অফ দ্য আর্থ ইজ টেকেন ইনটু কনসিডারেশন। এগ্রি। জিওডিক সার্ভেগুলোতে আমরা পৃথিবীর যে বক্র যে কার্ভ আছে সেটাকে আমরা কনসিডারেশনে নেই। দুই নম্বর দেখব, দ্য কার্ভেচার অফ দ্য আর্থ ইজ টেকেন ইনটু কনসিডারেশন ইফ দ্য লিমিট মোর দ্যান 250 কিলোমিটার। যদি 250 কিলোমিটার স্কোয়ারে বেশি হয় তখন আমরা আর্থের কার্ভেচারটাকে কনসিডারেশনে নিব। তিন নম্বর দেখব, দ্য ডিফারেন্স ইন লেন্থ বিটুইন দ্য আর্ক অ্যান্ড দ্য সাবটেন্ডেড কর্ড অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ ফর এ ডিস্টেন্স অফ 18.2 কিলোমিটার ইজ 10 মিলিমিটার। 10 মিলিমিটার হচ্ছে একটা স্কেল, আমরা একটা স্কেল ধরে সবকিছু ডিজাইন করি, এটার উত্তর হবে কত? 10 মিলিমিটার। 4 নম্বর, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সাম অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস অফ এ স্পেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল on the earth surface and the angles of the corresponding plane triangle for every 195.5 kilometer area is 1 second. মুখস্থ। 5 নম্বর দেখব, when 1 centimeter on a map represents 10 meter on the ground, the representative fraction of the scale is, এটা হবে কি, উপরে হবে 1 সেন্টিমিটার, নিচে হবে 10 মিটার। 10 মিটারটাকে আমরা সেন্টিমিটার নিব, 10 × 100 গুণ হবে, তার উত্তরটা হবে কত? 1/100। The representative fraction is 1/2500 means that the scale is 1 centimeter equal to 25 মিটার। উপরের সূত্র অনুযায়ী বের করা যাবে। 7 নম্বর দেখব, a plane scale is used to read 2 ডাইমেনশন। আমরা যে নর্মালি স্কেল ব্যবহার করি খাতায়, সেই স্কেলগুলো দ্বারা 2 ডাইমেনশন মাপা যায়, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। A diagonal scale is used to read 3 ডাইমেনশন। ডায়াগোনাল স্কেল দ্বারা কি করা হয়? ত্রিমাত্রিক মাপ নেওয়া হয়। 9 নম্বর দেখব, a scale which has a common representative fraction but read in different measure is called a comparative scale। 10 নম্বর দেখব, in a direct vernier the smallest division of a vernier is shorter than the smallest division of its primary scale। মুখস্থ। 11 নম্বর দেখব, in a retrograde vernier the smallest division of a vernier is longer than the smallest division of a primary scale। রেট্রোগ্রেডের ক্ষেত্রে কি হবে? উল্টা হবে। 12 নম্বর দেখব, an average length of a pace is 80 centimeter। মুখস্থ। The method of measuring distance by pacing is chiefly used in reconstruction survey। যে পেসিং যে মেথডটা আছে সেটা কোথায় ব্যবহার করা হয়? রিকনস্ট্রাকশন সার্ভেতে। The instrument attached to the wheel of a vehicle in order to measure the distance travel is, মানে যে মেশিন দ্বারা চাকার দূরত্ব কত দূরত্ব অতিক্রম সেটা বোঝা যায়, সেটা হচ্ছে কি? অডোমিটার। 15 নম্বর দেখব, the correction to be applied to each 30 meter chain for a line measured along a slope of theta is, সূত্রটা হচ্ছে কি? L into 1 - cos theta। এখানে L এর মান কত? 30, সুতরাং সূত্রে বসাই দিব। 16 নম্বর দেখব, the error in measured length due to incorrect holding of chain is compensating error। 17 নম্বর দেখব, when the length of a chain used in measuring distance is longer than the standard length, the error is measured distance will be negative। মানে আমরা যেটা মাপছি সেটা হচ্ছে কি? প্রকৃত ইয়ার থেকে বড়, তাহলে হচ্ছে কি? নেগেটিভ এরর আসছে। the error is in measured length due to sag। যদি স্যাগ হয়, ঝুলে যায়, তখন অফ চেইন or tape is known as positive error। স্যাগ হলে কি হবে? পজিটিভ এরর হবে। 19 নম্বর দেখব, when the measured length is less than the actual length, মানে যেটা মাপছি সেটা হচ্ছে কি actual length থেকে কম, the error is known as negative error। 20 নম্বর দেখব, when the length of a chain along a slope of phi theta is L, the correction of the slope required is 2L sin square theta/2। মুখস্থ। 21, cumulative errors that occur in chaining are proportional to L। corresponding error that occurs in the chain are proportional to root L। corresponding এর ক্ষেত্রে কি হবে? root L হবে, আর cumulative এর ক্ষেত্রে হবে শুধু L। 23 নম্বর দেখব, the tension at which the effects of pull and sag for a tape are neutralized is known as normal tension। neutralize থাকবে কখন? যখন normal tension থাকবে। 24 নম্বর দেখব, a line joining the apex of a triangle to some fixed point on the opposite side is called check line। 25 নম্বর দেখব, a line joining some fixed point on the main survey line is called a tie line। in a well conditioned triangle an angle should be less than 30 ডিগ্রি। well conditioned ত্রিভুজ হলে সেখানে কি মান হবে? কি 30 ডিগ্রি থেকে কম হবে। 27 নম্বর দেখব, the settling of an offset at the angle of 45 for French cross staff is used। 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হলে কি হবে? French cross staff ব্যবহার করা হবে। a French cross staff has a magnetic compass on the top। ভুল কথা। 29 নম্বর দেখব, an open cross staff is commonly used for settling up oblique offset। 30 নম্বর দেখব, the angle of internal intersection of the horizontal glass and the index glass the optical square is 45 degree। হরাইজন্টাল গ্লাস আর ইন্ডেক্স গ্লাসের মধ্যে যে কোণটা সেটা কত ডিগ্রি? 45 ডিগ্রি।
দ্য অপটিক্যাল স্কোয়ার ইজ ইউজড মেজার অ্যাঙ্গেল বাই রিফ্লেকশন। অপটিক্যাল স্কোয়ার কেন ব্যবহার করা হয়? যাতে অ্যাঙ্গেলটা রিফ্লেকশনের মাধ্যমে বের করা যায়। দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট বিলঙ্গিং টু এ ক্লাস অফ রিফ্লেক্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ লিনিয়ার রেঞ্জার, বক্স সেক্সটেন্ট, প্রিজমেটিক কম্পাস। সব 33 নম্বর দেখব, ইন অ্যান অপটিক্যাল স্কোয়ার দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ফার্স্ট incident ray and the last reflected ray is 90 degree. The angle between the reflecting surface of a prism square is 45 degree. The obstacle which obstructs vision but not chaining is a hill. পাহাড়ের ক্ষেত্রে হয় কি, চেইন দ্বারা মাপা যায় কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পারি না যে একটা ঢাল আছে, মানে একটা উঁচু জায়গা আছে, উঁচু জায়গার পিছনে কি আছে সেটা আমরা দেখতে পারি না। The obstacle which obstructs chaining but not vision, মানে এমন কিছু বাধা যেটার কারণে আমরা চেইনিং করতে পারতেছি না কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কোথায় হয়? নদীতে হয়। কারণ নদীতে দেখা যায় পানি থাকে, পানির কারণে আমরা সেখানে চেইনিং করতে পারি না, কিন্তু নদীর মানে উপরের দিকে কী আছে, দূরে কী আছে সব আমরা দেখতে পারি। 27 নম্বর দেখব, ইন এ প্রিজমেটিক কম্পাস দ্য জিরো অফ দ্য গ্র্যাজুয়েটেড রিংস ইজ লোকেটেড এট সাউথ এন্ড। ইন এ হোল সার্কেল বিয়ারিং সিস্টেম সাউথ 25 15 মিনিট ই করেসপন্ডিং টু 154.54 ডিগ্রি 45 মিনিট। এটা অঙ্ক করে বের করতে হবে। ইন এ হোল সার্কেল বিয়ারিং সিস্টেম নর্থ 25 15 মিনিট ওয়েস্ট করেসপন্ডিং টু 334 ডিগ্রি 45 মিনিট। অঙ্ক করে বের করতে হবে। 43 নম্বরটা দেখব, ইন এ 4 বিয়ারিং অফ লাইন 36 ডিগ্রি ইটস ব্যাক বিয়ারিং কত হবে? 360 থেকে আমরা বিয়োগ দিব, 360 থেকে বিয়োগ দিব, নাইলে হবে কি 36 আছে তো সেটাকে আমরা কত থেকে বিয়োগ দিব, যে তিনটা বিয়ারিং 270 থেকে আমরা কী হবে 36.15 ব্যাক বিয়ারিং বের করতে হলে পিছনে দিয়ে যেতে হবে। 41 নম্বরটা দেখব, ইন দ্য 4 বিয়ারিং অফ এ লাইন 216.15 মিনিট 216 ডিগ্রি 15 মিনিট আছে, তাহলে ব্যাক বিয়ারিং কী হবে? ব্যাক বিয়ারিং হচ্ছে কি পিছন থেকে আসবে। দেখো কীভাবে বের করা হয়েছে, 36 ডিগ্রির সাথে 180 ডিগ্রি যোগ করলে কি হয় 216 হয়, তাহলে ব্যাক বিয়ারিং কত হবে 216। 42 নম্বরটা দেখব, ইন এ 4 বিয়ারিং অফ এ লাইন নর্থ 26.35 হচ্ছে, ব্যাক বিয়ারিং কত হবে? নর্থ 26 33, নর্থটা হয়ে যাবে, নর্থটা নর্থ থাকবে, ওয়েস্টটা ওয়েস্ট থাকবে, এবং যেটা আছে সে উত্তরটা হবে কি, এখানে উত্তরে দেখো নর্থটা হয়ে গেছে সাউথ, ওয়েস্টটা হয়ে গেছে কি ইস্ট, একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে, ব্যাক বিয়ারিং কী হবে, দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে। 43 নম্বর দেখব, দ্য হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য টু মেরিডিয়ান অ্যান্ড দ্য সার্ভে লাইন ইজ কল এজিমুথ। এটা হচ্ছে এজিমুথের সংজ্ঞা। 44 নম্বর দেখব, দ্য হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য টু মেরিডিয়ান অ্যান্ড দ্য ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান ইজ নোন অ্যাজ ম্যাগনেটিক ডিক্লিনেশন। অ্যাট দ্য ইকুয়েটর দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিপ ইজ 0 ডিগ্রি। ইকুয়েটর আমরা কি জানি, পৃথিবীর মাঝ বরাবর যে 0 ডিগ্রি গেছে সেটাকে ইকুয়েটর বলা হয়। এখানে আমরা দেখব কি মান হচ্ছে কত 0 ডিগ্রি। 46 নম্বর দেখব, দ্য লাইন অফ আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড রান ফ্রম নর্থ টু সাউথ। আমরা জানি যে পৃথিবীর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেটা কি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে কাজ করে। 47 নম্বর দেখব, হোয়েন দ্য ম্যাগনেটিক বিয়ারিং অফ দ্য সান অ্যাট নুন, মানে 12টার যখন মানে সূর্যটা এত মানে দুপুরবেলা সূর্যটা আছে এত ডিগ্রিতে, তাহলে 12টার দিকে যখন হয় তখন সূর্যটা কী হয় হেলে পড়ে, তো আমরা 180 ডিগ্রি থেকে বিয়োগ দিব, যেটা মানটা আসবে সেটাই উত্তর। 48 নম্বর দেখব, হোয়েন দ্য ম্যাগনেটিক ডিক্লিনেশন 5 ডিগ্রি 20 মিনিট ইস্ট দেন দ্য ম্যাগনেটিক বিয়ারিং অফ দ্য সান অ্যাট নুন, মানে দুপুরবেলায় সূর্য আছে, তাহলে কত হবে 360 ডিগ্রি থেকে বিয়োগ দিব। 49 নম্বরটা দেখব, দ্য প্রসেস অফ টার্নিং দ্য টেলিস্কোপ অফ এ থিওরালাইট ওভার ইটস সাপোর্টিং এক্সিস থ্রু 180 ডিগ্রি ইন এ ভার্টিক্যাল প্লেন ইজ কল্ড ট্রান্সটিটিং, রিভার্সিং, প্লাঞ্জিং, এনি অফ দিস। এই তিনটার যে কোনো একটা বলা যাবে। 50 দেখব, এ লাইন জয়নিং দ্য অপটিক্যাল সেন্টার অফ দ্য অবজেক্ট গ্লাস অ্যান্ড the center of the eyepiece is known as axis of telescope. The axis of telescope's level must be parallel to the line of collimation. Line of collimation সাথে কি থাকতে হবে? প্যারালাল থাকতে হবে, সমান্তরাল থাকতে হবে। In the serving telescope, cross hairs are fitted in front of eyepiece. আমরা যখন চোখ রাখবো সেখানে আমরা কি দাগ দেখতে পাবো, কিছু কিছু কালো কালো দাগ দেখবো, সেটা কি বলা হয়? সেটাকে বলা হয় ক্রস হেয়ার্স। 53 নম্বরটা দেখব, in the serving telescope diaphragm is held nearer to the eyepiece, মানে চোখের একদম কাছে কি থাকে, ডায়াফ্রামটা থাকে। 54 নম্বরে দেখব, দ্য ইমেজ ফরম্যাটেড বাই দ্য অবজেক্টিভ ইন দ্য প্লেন অফ দ্য ক্রসহেয়ার ইজ রিয়েল অ্যান্ড ইনভার্টেড। 55 নম্বর দেখব, দ্য এক্সিস অ্যাবাউট হুইচ দ্য টেলিস্কোপ ক্যান বি রোটেটেড ইন এ হরাইজন্টাল প্লেন, যে হরাইজন্টাল প্লেনে ঘোরানো যায় সেটা কী হবে, ভার্টিক্যাল এক্সিস হবে।